รือราวมือนี้การลางบาฮาเชียปมใบชนะมุนให้ชีเรือราวระบบบองสไลมันเนะชโมทาจันดาโดยชายจันดากอดเชียมนุษย์สไลได้โจจัดดาวเลงขนมไพรโดยจีการตะบอตังดาวตามดำบอลไพรพนมหรือก่อตะเลงตักชรูนาได้เกมมันซื้อสกอลตักชรูตามธรรมชาติขนมไพรเฉยไอ้นั่งอะชายจันดากอดโจจัดเตอร์นะไอ้น้ำมุ้ยกอดเชียมนุษย์ได้โจจัดทอรูจังกอดโจจัดเตอร์ดำบอลต่างอันนั้นโดยสาแต่กอดจองบ้านรูปเพียบจังทอดรูปเพียบได้เกมมันงี้บ้านทอดจังนะแต่ใจฉันได้ไปแต่ก็เติมมาดองร้องก่อนมันเติมแต่ไอเต้คือก่อนมีนกรอมบอกอดให้กรอมบอกอดนั้นมีนต่างเปล่าต่างใส่แต่โจไปจะมวยขณีปรามแต่ประมวยเนี่ยมีนตังมีนอุปกรณ์มีนไอตรมเตอให้ใจฉันได้กอดประเจมวยทากอดนั่งอ่ะคือเชียมนุษย์ได้มีนเย็นกอดทากอดอาซาเคยวิญญาณอาซาเคยขมเอาโดยตาไปตะเกียงพิเศษสำนักหรือก่อโจไปดำบอลนาได้มีนขมเอามีนไอจังนะใจฉันได้นั่งอ่ะคือเคยมุนเกให้มันแพะกอดไปคลาดเคยเตะไอ้ใจฉันได้โดยทากอดอาสาเคยแบบนังตังปีเขมรมายังกอดอาเฟื่อจัดบานกอดอากรบกรองสถานการณ์ต่างๆหนึ่งบานนะแต่ส่วนทาคลายอดคือกอดnơiแต่คลาจังก่อนแต่ทาธรรมดาเหมือนยังจูบชางยังtớiยังในบานนะยังเฟื่อจัดบานจังนะแต่ใจฉันได้กอดทาเหมือนกอดมีเย็นเปิดแม้นแต่กอดอดอากรบกรองโคลนไอบานเตมันแม้นทาจังเคยก็เคยมันจังเคยก็มันจังเคยไอ้คืออดอากไปเชียบานเตโดยทำไปหน้าเถยเคยคือเคยไปหน้าแต่มันเคยคือมันเคยเวลาขนาดจังคือกอดอดอายกรบกรองโคลนไอบานตีใหญ่ตัวเนี่ยได้กอดมีนเย็นไอ้คือกอดดังไงถ้าไปคลาสเฟอร์ดำน้าตามเพลย์จังเคยขมเอารถกัดล้านก็มีนได้ไอ้ใจฉันได้กอดทากอดดังจุบาทากอดมีนเย็นแต่ซาแต่กาปีกอดในเขมรหมากอดนั่งทลอบน้อมตัวจูบกรูน้อมแต่เราคูเตะคูไอ้นั่งให้เกมเมอร์เมาส์กีตาใจฉันได้นั่งเชื่อมันเอาได้มีนเย็นไอ้ใจฉันได้นั่งไปแต่กอดอายุกันแต่จานเต๋อกอดหนึ่งเมื่อเคยวิญญาณกันแต่จุบาเต๋ออย่างนั้นนะอันนั้นคือจีบเปียระบอกครูตีปัญหาชายชนะก่อนมันเคยจีจับอารมณ์ไอ้ประมาณตีกอดปลาจีบตามธรรมดาโดยเกดไอจังนะไอ้ลูหล่อดอไงมุ้ยกรอมปูกอดนั้นก็มีนกลมร้องจังโจตะขนมไพรมาดองเทียดไอ้กาโจตะขนมไพรเหลืองนั้นคือกอดมีนขณีประมวยเนี่ยแต่มีนใส่บนเนี่ยปลอกปีเนี่ยใหญ่ตัวใส่จานจริงปลอกไอ้มัดแผลใส่บอชายชนะนั้นคือมีนจำนองจำนวนจัดโดยก่อนจังคือจีเนี่ยโจจัดดาวไพรโจจัดถอดรูปถอดไอจีประจำจังนะไอ้ดำบอลในกอดจังโจตะขนมไพรเหลืองนั้นคือเชียดดำบอลไพรพนมจังมันเหมือนโจไพรธรรมดาที่คือตระหลังแต่เลือพนมเทียดไอ้ใจชนะกอดทับพนมมากไหลนั้นตามปัตเตอร์กอดทลอบมาดองหายปัญไตการมาเลือกม้วนกอดอัดบานลางแต่ดอลกัมพูพนมจังโดยทากอดกุมกอดทางไงนามุ้ยหนึ่งเติมพนมหนึ่งมาดองเทียดให้หนึ่งลางดอลกัมพูจังอะไรนั้นคือเจียกาได้หมดแผลเซ็งโดยทากเกตในปีการเงียจังเถอะก่อนน้อมเคลียเติร์ลางพนมหนึ่งมาดองเทียดไอ้พวกกอดก็น้อมเคลียเฟื่อดำนาแต่คือบางลานแต่มวยตีเติร์ดำบอลไปพนมมวยนั่งไอ้ไปแต่กอดแต่ดอลดำบอลนั้นแต่บ่งล้อคือบางลานโจเติร์บานแต่เราไปบางโจเติร์เรียงเชยติดก็โดยทาดอลกับไหลมวยได้คือไหลไอ้ลานโจละจังก็กอดเติร์ยอลานบอกกอดนั่งเติร์พญาในไหลเก็บพญาเติร์ไอ้บอลกอดจีมาโตโจเติร์ขนมต่อติดไอ้มาโตแต่กอดจีต่อเติร์นั่งแหละขณะท่ามาโตดบอันนี้บาสองยืนในตีประชุมโจนะแกมาโตดบแต่ในดำบอลในกอดเติร์นั่งคือมาโตนั่งสมัยดบเนี่ยได้โจเติร์ขนมไปจังกอดก็โจเกเตอร์ให้เกกอดดบกอดนั่งโจเติร์ขนมดำบอลได้เติร์ลางเตลือพนมไอ้ไปแต่กอดแต่ดาวตะบงกอดมันตอนดาลางเตลือพนมตีกอดยามบ่ายสันโดยสารแต่ในดำบอลนั่งวิมีนห่างบ่ายมีนก็ไหลลวกเพชรเจาะลวกกาแฟลวกกระเตียวยิ่งต้องวิโดยเฉียบพูมมวยในเชิงพนมอย่างนั้นนะไอ้กอดก็ชบสำระยามไอ้มาสตูจังเตอไอ้ในก็ไหลห่างบ่ายแต่กอดยามนั่งคือมีนอมใส่มาเนี่ยได้กอดจีเนี่ยลัวไอ้อมใส่มาเนี่ยนั่งก็ซัวเระแต่ปูกอดเตอถ้าจังเตอหน้าจังเตอเลงก็ไหลหน้าก็ไหลในบันปูกอดแบบทากอดจังโจตะขนมไปจังเตอบ้าตังเกงเลงแบบธรรมชาติไอ้จังเตอไอ้อมใส่มาเนี่ยนั่งก็กอดอมมีนใจไอ้แบบโดยถ้าเอายังเพยได้นะกอดก่อนแต่ถ้าเอายังนั่งมือทายขลุ่นไอ้ธรรมดาจังเตอแต่เราไปปลูกก่อนยำไอ้หอยบานจับดามเฟื่อดำหนาลางเตลือพนมแต่ไปเราก็ดาเตเพลได้เถอลางเตลือพนมนึงก็ถ้าดาบานมาสตูก็จูบนึงบองเตเฮียนได้บองเตเฮียนนึงเลยถ้ากอดจีเนี่ยยิ้มเพลโจลยังนะจังยังจังลางเตลือพนมยืงต่อแต่ฉลองกัดกอดสันเอากอดปีนัดมือเลยกอดซูยืงนึงเมาขนมโกบ่มน้องไอ้ยังเตอไอ้กอดก็ปราบตามตนาเตเราไปปราบหอยปีนัดมือวันปีนัดมือไอ้มาสตูเตบันบองเตเฮียนมาเนี่ยนึงกอดก็ด่าเตือนมาดองเตียท่าประหยัดประหยัดไอ้กำได้ยุบเชลเป้ไปได้ไม่เห็นละเงิดไอ้เป็นหยับเมาตีตังได้เธอเก่งวิ่งอะไรเดี๋ยวกอดบาตังไอ้นึงไอ้ใจชนะจะมวยมัดแผลเซ็งก็บาตามดังแต่ผลท้ายมันกอดเฟื่อดำนาลางแต่เลือพนมใจชนะกอดก็บ้านสมเล็กบองแต่เฮียนมาแน่นั่งตกในครูนายโดยทางคลายมีหนึ่งไอ้กอดไอ้คอลหายจังนะไอ้เป็นนั่งกอดดังเตะทาเลือพนมนั่งมีนเสียว่าออดหรือมวยโกคอลบานออดเผาตูซาบานออดไอ้นั่งกอดเกิดเตะสำคัญสมเล็กตูซาบมวยตกสกูจังนะ
ហើយបានពួកគាត់ធ្វើដំណើរឡើងទៅលើភ្នំទៅហើយចាចនាគាត់ថាគាត់ជាមួយនឹងក្រុមគាត់ទាំងអស់6នាក់ហ្នឹងណាដើរឡើងទៅលើភ្នំហ្នឹងប្រហែលជា2ទៅ3ម៉ោងបានពួកគាត់ទៅដល់តំបន់ដែលត្រូវបោះតង់ហើយតំបន់ដែលគាត់បោះតង់ហ្នឹងគឺជាតំបន់ដែលគាត់បោះលើកមុនហ្នឹងឯងលើកមុនដែលគាត់មកហ្នឹងគឺគាត់បោះតង់នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដូចថាបោះតង់គេងស្រួលអញ្ចឹងឥឡូវយប់ហ្នឹងមកបោះតង់នៅទៅនឹងម្ដងទៀតហើយនៅកន្លែងដែលគាត់បោះតង់ហ្នឹងវាអត់ទាន់ឡើងទៅដល់កំពូលទេវានៅត្រឹមចកេះភ្នំទេតែដូចថាយើងមើលឃើញទេសភាពស្អាតហើយវាមានថ្មមានអីធំហើយវាជាទីដែលវាលមិនសូវជាមានដើមឈើអីច្រើនណាអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងហើយគឺជាកន្លែងដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការបោះតង់ណាអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏រៀបចំបោះតង់បោះអីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងម្នាក់មួយអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះគេជាសង្សារនឹងគ្នាគេក៏បោះតង់គេជាមួយគ្នាអីចឹងទៅហើយបោះតង់រៀបចំហើយក៏អង្គុយសម្រាប់មកផ្លែទៅហើយបានរហូតដល់រៀងរសៀលបន្តិចម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង1ថ្ងៃណាបានពួកគាត់ដើរឡើងទៅលើកំពូលភ្នំតដោយសារតែគោលដៅរបស់គាត់លើកហ្នឹងគឺមកដើម្បីឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំអញ្ចឹងរៀបចំតង់ហើយគឺទុកតង់នៅនឹងចោលទៅហើយនាំគ្នាដើរឡើងទៅលើកំពូលភ្នំហើយអាពេលដែលគាត់ដើរឡើងទៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងណាគាត់ថាគាត់ឃើញមានអ្នកដែលគេមកភ្នំហ្នឹងដូចគ្នាដូចថាគេមកបោះតង់លេងអីដូចពួកគាត់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ពួកគាត់ដូចថាមិនសូវជាខ្លាចអីប្រហែលណាហើយពួកគាត់ក៏ដើររហូតហ្នឹងតាមផ្លូវឡើងទៅលើភ្នំហ្នឹងទៅហើយចៅចន្ទាគាត់ថាពីកន្លែងដែលគាត់បោះតង់ណាឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំគឺឆ្ងាយមែនតើគាត់ថាគាត់ដើរឡើងពីម៉ោង1ម៉ោង2ថ្ងៃហ្នឹងតម្រាំតែទៅដល់កំពូលភ្នំម៉ោងឡើង7:05និយាយទៅដើរឡើង3 4ម៉ោងហើយគាត់ឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំពុបគឺដល់ពេលដែលព្រះអាទិត្យលិចនិយាយទៅគឺជាទេសភាពមួយដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងណាហើយឡើងទៅដល់គឺល្ងាចហ្មងអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាថតរូបថតអីនៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងទៅហើយនៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងគឺគេដាក់ផ្លាកគេថាហាមបោះតង់គេនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានតែធ្វើឡើងមកថតរូបហើយនឹងអង្គុយញ៉ាំអីបន្តិចតួចហ្នឹងណានិយាយទៅគេខ្លាចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគេអត់ឲ្យនៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងយូរទេអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏អង្គុយមើលព្រះអាទិត្យលិចហ្នឹងអង្គុយមើលបដាសបាយអង្គុយនិយាយគ្នារហូតតតែមេឃល្ងិតតែពេលដែលមេឃល្ងិតហ្នឹងពេលហ្នឹងចាយចន្ទាគាត់បំរុងនឹងចោះទៅហើយចោះតែកន្លែងដែលគាត់បោះតង់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិស្រីគាត់នេះមិត្តភ័ក្តិស្រី3នាក់ទៀតណាគាត់ថាគាត់ចង់នៅនឹងសិនគាត់ចង់នៅមើលផ្កាយនិយាយទៅមើលព្រះអាទិត្យលិចអត់តន់អស់ចិត្តទេចង់ចាំមើលផ្កាយទៀតដោយសារតែនៅកំពូលភ្នំបងប្អូនអាចយល់ទេមែនទេគឺវាជាកន្លែងមួយដែលស្រឡះវាស្រឡះហើយវាខ្យល់ត្រជាក់ស្រួលហើយនៅពេលដែលយើងនៅទីខ្ពស់មេឃគឺដូចនៅចិត្តយើងអញ្ចឹងដូចតែយើងឈោងចាប់ដល់វាមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់ថាចាំនៅយប់ទីទៀតទៅចង់មើលផ្កាយមើលអីយប់ឡើងហើយមិត្តភ័ក្តិប្រុស2នាក់ទៀតគេក៏អត់មានបដិសេធអីដែរដូចថាស្រីចង់មើលអញ្ចឹងគាត់ក៏នៅកំដរហើយចៃចន្ទាក៏តាមហ្នឹងទៅដូចថាមកសប្បាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅហើយអង្គុយលេងអង្គុយនិយាយគ្នាអញ្ចឹងទៅរហូតតតែយប់ជ្រៅប្រហែលជាម៉ោង8 9យប់បានពួកគាត់មើលផ្កាយមើលអីអស់ចិត្តហើយនាំគ្នាធ្វើដំណើរចុះមកក្រោមវិញចុះមកចកេះភ្នំហ្នឹងណាប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកវិញហ្នឹងពេលហ្នឹងបរិយាកាសគឺអត់ដូចពេលដែលឡើងទេពេលដែលឡើងមកពេលថ្ងៃបរិយាកាសមើលទៅដូចមិនសូវគួរឲ្យខ្លាចណាប៉ុន្តែយប់ឡើងនេះមើលផ្លូវអត់ចង់ឃើញទេទាំងដែលផ្លូវដែលគាត់ដើរឡើងមកលើភ្នំហ្នឹងគឺមានផ្លូវត្រឹមត្រូវមានស្នាមផ្លូវដើរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលក្នុងការដើរចុះទៅវិញក្នុងការទៅរកទីតាំងរបស់យើងវិញគឺវាងាយហើយផ្លូវដែលគាត់កំពុងតែដើរហ្នឹងណាចាស់ចន្ទាគាត់ថាបើសិនជាម៉ូតូជិះឡើងមកក៏បានដែរតែតើតាអ្នកដែលជំនាញបន្តិចបានជិះមកបានណាហើយគាត់ថាឥឡូវអាផ្លូវមួយហ្នឹងវាមានពិតមែនតែវានៅតែពិបាកដើរពីព្រោះយប់មួយហ្នឹងគឺអាងឹតមែនតើហើយអ្វីដែលវាសោយគឺពេលហ្នឹងគាត់អត់បានយកពិលមកទេនិយាយទៅពិលពួកគាត់ភ្លេចនៅតង់ហើយណាមួយពួកគាត់អត់មានកម្រងមកដល់យប់ជ្រៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងដូចថាម្នាក់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងពិលណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអត់មានអ្នកណាយកពិលមកទេគឺមានតែភ្លើង flash ទូរស័ព្ទហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងពួកគាត់ថតរូបច្រើនពេកថតរូបទូរស័ព្ទផងកាមេរ៉ាផងអីផងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវារៀងអស់ថ្មអញ្ចឹងអត់ហ៊ានបើក flash គ្រប់ទូរស័ព្ទទេគ្នាគាត់6នាក់ហ្នឹងគឺមានតែ3នាក់ទេដែលបើក flash ទូរស័ព្ទគឺអ្នកដើរមុខគេបើក flash ទូរស័ព្ទមួយហើយនឹងអ្នកក្រោយគេបើកមួយហើយនឹងអ្នកកដាលបើកតែ3នាក់ហ្នឹងទេហើយអ្នកដែលដើរនៅកដាលគឺចាយចន្ទាហ្នឹងឯងគាត់ជាអ្នកកាន់ flash ទូរស័ព្ទនៅកដាលហើយពេលហ្នឹងគ្នាគាត់6នាក់ដើរដូចតាហ៊ានអញ្ចឹងដើរតម្រង់ជួរគ្នាតាមផ្លូវហ្នឹងហើយដើរត្បូងអត់មានអីចម្លែកទេមានតែសំឡេងខ្យល់ហើយនឹងសំឡេងសម្រាប់ជើងពួកគាត់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែចាយចន្ទាគាត់ថាដើរចុះពីលើភ្នំបានមកសទុះស្រាប់តែដើរដល់ចំណុចមួយអាភ្លើងពិលចាយចន្ទានេះគាត់ថាគាត់កលះទៅខាងស្រាមដៃគាត់ឃើញមានមនុស្សស្រីម្នាក់ស្លៀកពាក់ដូចអ្នករាំរបាំឈរនៅក្រោមដើមឈើដែលភ្លើងទូរស័ព្ទគាត់ចាំងទៅហ្នឹងណាពេលហ្នឹងចាយចន្ទាគាត់ភាំងមែនតើដូចថាសុកងាកទៅឃើញអញ្ចឹងណាបងប្អូនគិតមើលពីណាមិនភ្ញាក់មែនទេហើយចាយចន្ទាគាត់ថាគ្រាន់តែគាត់ចាំងពិលទៅស្រីម្នាក់ហ្នឹងភ្លាមណាស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមរាំចាប់ផ្ដើមលើកដៃលើកជើងរាំ
ហើយអ្វីដែលវាគួរឲ្យខ្លាចគឺមាត់ស្រីម្នាក់ហ្នឹងមកចំហៀងមកចំហៀងខាងស្ដាំនេះមាត់គាត់អាយ៉ះឡើងដល់គុំតិចមានឈាមមានអីឃើញចាញ់ឃើញអីហើយគាត់ឈរនៅក្បែរផ្លូវដែលពួកគាត់ទាំង6នាក់កំពុងតែដើរហ្នឹងហើយចៃចន្ទាគ្រាន់តែគាត់ឃើញអញ្ចឹងភ្លាមគាត់ងាកមុខចេញវឹបដូចថាគាត់ដឹងហើយថានឹងគឺជាខ្មោច 100% ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាំងពីដំបូងអញ្ចឹងចៃចន្ទាគាត់ជាមនុស្សដែលមានញៀនអញ្ចឹងគ្រាន់តែគាត់ឃើញប៉ុណ្្នឹងគឺគាត់ដឹងហើយថាវាជាខ្មោចតែមិត្តភក្តិគាត់5នាក់ទៀតអត់មានអ្នកណាឃើញទេគឺមិត្តភក្តិគាត់ដើរធម្មតាតែចៃចន្ទានេះគាត់ឃើញតែឯងហើយពេលហ្នឹងអត់មានមាត់អត់មានកអីទេដូចថាធ្វើធម្មតាធ្វើអត់ដឹងអត់លឺតែពេលដែលគាត់ធ្វើមិនដឹងមិនលឺហ្នឹងស្ទើរតែមានមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះថាតាហើយមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះតាហ្នឹងគឺដើរនៅមុខចៃចន្ទាហើយមិត្តភក្តិម្នាក់ហ្នឹងដើរសុកគាត់ក៏ស្រែកសួរចៃចន្ទាគាត់ថាគ្នាយើងមានប៉ុន្មាននាក់គាត់សួរមកអញ្ចឹងទាំងដែលគាត់ក៏ដឹងដែរថាគ្នាទាំងអស់មាន6នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដើរសុកលេងគាត់ស្រែកសួរថាគ្នាយើងមានប៉ុន្មាននាក់ហើយចៃចន្ទាលឺអញ្ចឹងស្រែកថាឲ្យហ្មងគាត់ថាហែងក៏ដឹងដែរថា6នាក់ឲ្យឯងសួរអញ្ចឹងកុំសួរអញ្ចឹងកុំនិយាយអញ្ចឹងដើរទៅមុខហើយបានមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះតាហ្នឹងគាត់ដើរទៅមុខតទៅហើយពេលហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងថាមូលហេតុអីទេថាសុកហេតុអីក៏គាត់សួរមកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអត់ទាន់សួរអត់ទាន់ឆ្ងល់ទេនាំគ្នាដើរធម្មតាហើយអំឡុងពេលដែលចៃចន្ទាដើរហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឮសំឡេងមនុស្សស្រីដែលស្លៀកពាក់អ្នករាំរបាំហ្នឹងដើរតាមគាត់ដោយសារតែស្រីអ្នករាំរបាំហ្នឹងគឺដើរមិនមែនដើរធម្មតាទេគាត់ដើរបែបរាំគាត់ឈានចំហៀនដើរតាមចៃចន្ទាហើយចៃចន្ទាគាត់មិនចង់ចាំងពិលទៅមើលស្រីម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែមិត្តភក្តិគាត់ដែលដើរនៅក្រោយនេះចាំងពិលទៅវិញទៅមកទៅគឺចំស្រីម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងចៃចន្ទាគាត់ក៏កលៀសភ្នែកទៅមើលទៅណាដូចថាវាមិនចង់មើលទេតែភ្នែកគាត់វាចេះតែទាញទៅមើលតែពេលដែលគាត់កលែងទៅមើលស្រីម្នាក់ហ្នឹងម្ដងស្រីម្នាក់ហ្នឹងសម្លឹងមើលតែមុខចៃចន្ទាទេមិត្តភក្តិគាត់5នាក់ទៀតស្រីម្នាក់ហ្នឹងអត់មានចាប់អារម្មណ៍ទេគឺចាប់អារម្មណ៍តែចៃចន្ទាម្នាក់គាត់សម្លក់ចៃចន្ទាហើយដើរតាមចៃចន្ទាមករហូតហើយពេលហ្នឹងព្យាយាមធ្វើមិនដឹងមិនលឺព្យាយាមធ្វើមិនឃើញដើរធម្មតាចឹងប៉ុន្តែពេលដែលដើរទៅមុខបានមកសន្ទុះទៀតលេងស្រីរបាំម្នាក់នោះគាត់ដើរមកជិតចៃចន្ទាហើយគាត់ស្រែកសួរចៃចន្ទាថាហើយឃើញអញមែនហើយមើលឃើញអញមែននិយាយទៅស្រីម្នាក់ហ្នឹងដូចថាគាត់ដឹងថាចៃចន្ទាមើលឃើញគាត់ដល់ពេលគាត់ដឹងចឹងទៅគាត់ក៏មកសួរចៃចន្ទាថងហ្មងហើយចៃចន្ទាអត់មានឆ្លើយទេដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់ធ្លាប់ជួបខ្មោចអញ្ចឹងគាត់អត់ឆ្លើយទេបើគាត់ឆ្លើយវាអាចនឹងមានបញ្ហាផ្សេងតាមមកពីក្រោយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមធ្វើអត់ដឹងអត់លឺហើយស្រីម្នាក់ហ្នឹងរាំបដាបោះចំហៀនទៅមុខបដានិយាយទៅគាត់រាំបែបដើររាំកាច់ដៃកាច់ជើងកាច់កហើយសួរចៃចន្ទាហ្នឹងហើយឃើញអញមែនដើរនៅតាមផ្លូវហ្នឹងរហូតហើយបងប្អូនគិតមើលអារម្មណ៍ចៃចន្ទាពេលហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាគាត់មើលឃើញខ្មោចពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគាត់អត់ខ្លាចទេណាគឺគាត់ខ្លាចណាស់ហើយគាត់មិនចង់ឲ្យមិត្តភក្តិគាត់ស្លន់ស្លោអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមធ្វើធម្មតាហើយគាត់ស្រែកឲ្យមិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងដើរលឿនអញ្ចឹងម្នាក់បានតែត្រឹមដើរទៅមុខអញ្ចឹងទៅហើយស្រីអ្នករាំរបាំហ្នឹងនៅតែដើរតាមចៃចន្ទារហូតគ្រាន់តែថាចៃចន្ទាគាត់មិនបានងាកមុខទៅមើលរាល់ពេលទេដោយថាគាត់ព្យាយាមងាកមុខកិច្ចចេញទៅឆ្វេងទៅស្ដាំអញ្ចឹងណាតែឮសំឡេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងដើរតាមរហូតដោយសារតែសំឡេងគាត់ដើរខុសពីមនុស្សដើរគាត់ដើរបែបរាំដើរបែបអោសជើងហើយគាត់ច្រាំជើងហើយនៅខ្លួនប្រាណគាត់ហ្នឹងវាមានកងដៃកងជើងដូចថាសម្លៀកបំពាក់អ្នករាំអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ដើរគឺវាឮសំឡេងតែសំឡេងហ្នឹងចៃចន្ទាឮតាមផ្លូវរហូតតែក៏ព្យាយាមធ្វើមិនដឹងមិនលឺហើយដើរទៅមុខអញ្ចឹងណាហើយអំឡុងពេលដែលដើរទៅមុខហ្នឹងដូចថាមិត្តភក្តិគាត់ផ្សេងសង្កេតឃើញចៃចន្ទាដូចថាខុសប្រក្រតីពីព្រោះពេលហ្នឹងចៃចន្ទាគាត់រៀងភ័យរៀងញ័ររៀងខ្លាចអញ្ចឹងមិត្តភក្តិប្រុសម្នាក់សួរចៃចន្ទាថាកើតអីហើយថៃហើយមិនបានញ័រដូចខ្លាចអីចឹងណាតែចៃចន្ទាហ្នឹងព្យាយាមលាក់គាត់ថាគ្មានអីទេដើរលឿនទៅហើយបានពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើដំណើរចុះពីលើភ្នំបន្តមកតែពេលដែលធ្វើដំណើរបានមកសន្ទុះទៀតស្រាប់តែមិត្តភក្តិដែលនៅក្រៅគេភ្លើងទូរស័ព្ទគាត់នេះវាអស់ថ្មដល់ពេលចឹងទៅវាងឹតអញ្ចឹងគាត់ក៏ស្រែកសុំទូរស័ព្ទមិត្តភក្តិផ្សេងតែមិត្តភក្តិផ្សេងក៏អស់ថ្មដូចគ្នាដូចថាឡើងទៅថតរូបថតអីសុបាយពេកអញ្ចឹងអស់ថ្មអញ្ចឹងឥឡូវនេះមានតែទូរស័ព្ទ2ទេដែលនៅថ្មហើយពួកគាត់ក៏ធ្វើដំណើរចុះទៅក្រោមទៅដើរទាំងងឹតហ្នឹងហើយចៃចន្ទាគាត់បញ្ជាក់គាត់ថាពេលដែលដើរចុះទៅហ្នឹងសំឡេងស្រីម្នាក់ដែលជាអ្នករាំរបាំហ្នឹងស្រែកសួរគាត់រហូតនិយាយទៅគឺស្រែកអត់ឈប់ទេសួរឯងឃើញអញមែនឯងមើលឃើញអញតើមិនឯងធ្វើមិនឃើញឯងឃើញអញមែនសួរអញ្ចឹងតាមផ្លូវរហូតហើយគាត់ថាពេលខ្លះសំឡេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងវាមកក្បែរតិចគាត់ហ្មងដូចមនុស្សដែលអោនមកក្បែរតិចយើងឲ្យស្រែកដាក់យើងគឺគាត់ថាលឺច្បាស់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតែគាត់អត់ហ៊ានមើលទេគាត់ងាកមុខចេញបានតែធ្វើលឺសំឡេងហ្នឹងហើយធ្វើដំណើររហូតទៅដល់ចំណុចមួយដែលចំណុចមួយហ្នឹងគឺមានផ្ទះមួយខ្នង
កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ហ្នឹងបងប្អូនគឺផ្ទះមួយខ្នងហ្នឹងពេលដែលគាត់ឡើងមកលើភ្នំក៏គាត់ឃើញដែរគឺជាផ្ទះខ្ទមទូចមួយមិនដឹងជារបស់អ្នកណាទេហើយនៅមុខផ្ទះហ្នឹងមានក្រែមានអីសម្រាប់អង្គុយលេងអញ្ចឹងណាពេលដែលគាត់ឡើងភ្នំហ្នឹងក៏គាត់ឃើញដែរតែដូចថាគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ណាហើយឥឡូវហ្នឹងដូចថាធ្វើដំណើរចុះមកវារៀងហត់ណាអញ្ចឹងក៏ចង់ឈប់សម្រាកសិនហើយពួកគាត់ក៏ដើរទៅអង្គុយនៅលើក្រែនៅមុខផ្ទះតូចមួយហ្នឹងទៅហើយអំឡុងពេលដែលអង្គុយហ្នឹងគឺមានមិត្តភ័ក្តិស្រី2នាក់ដែលគាត់អង្គុយសុកដូចថាគាត់យំគាត់ភ័យគាត់ណាហើយចៅចិន្តាសួរហើយយំធ្វើអីមិត្តភ័ក្តិ2នាក់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់មានអីទេគាត់មិនឃើញអីទេគាត់យំហ្នឹងដោយសារតែគាត់ខ្លាចអាភិបងងឹតណាគាត់ថាពេលហ្នឹងជុំវិញខ្លួនដូចថាវាងឹតផងវាគួរឲ្យខ្លាចផងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអង្គុយសុកគឺយំចេញមកអញ្ចឹងមកហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏បានតែធ្វើអង្គុយលួងមិត្តភ័ក្តិគាត់ហ្នឹងទៅហើយអំឡុងពេលដែលគាត់អង្គុយនៅលើក្រែហ្នឹងស្រាប់តែអង្គុយសុកឮសំឡេងមនុស្សដើរនៅលើផ្ទះផ្ទះតូចនៅក្រោយខ្នងគាត់ហ្នឹងឮសំឡេងមនុស្សដើរហើយពេលហ្នឹងក្រុមពួកគាត់អត់ដឹងទេថាផ្ទះហ្នឹងមានមនុស្សនៅគាត់គិតថាផ្ទះហ្នឹងអត់មានមនុស្សទេដោយសារតែវាងឹតតែដល់ពេលមកអង្គុយបានមួយសន្ទុះទៅឮសំឡេងមនុស្សដើរពួកគាត់ក៏ងាកក្រោយទៅមើលលើផ្ទះហ្នឹងទៅស្រាប់តែឃើញមានពូម្នាក់ហើយពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដើរមកកន្លែងទ្វារផ្ទះគាត់មកហើយគាត់យកពិលចាំងមើលក្រុមចាយចន្ទាហើយគាត់ចាំងបដាគាត់ស្រែកបែបកាយគាត់ថាណាគេហើយក្រុមចាយចន្ទាលឺចឹងហើយចង់ភ័យដែរណាចាយចន្ទាគាត់ក៏បញ្ញាប់ស្រែកប្រាប់ទៅពូម្នាក់ហ្នឹងវិញទៅគាត់ថាគាត់ទៅតែចុះពីលើភ្នំតែឥឡូវនេះក្រុមពួកគាត់ហត់ពេកអញ្ចឹងក៏មកសុំអង្គុយនៅមុខផ្ទះពូមួយផ្លែតនិយាយទៅនិយាយបែបធម្មតាអញ្ចឹងណាតែពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្រែកដាក់ក្រុមចាយចន្ទាគាត់ថាបញ្ញាប់ចុះពីលើភ្នំហ្នឹងឲ្យលឿនហើយបងឯងអត់ដឹងទេហីថាយប់ឡើងគេមិនឲ្យធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃកាត់ភ្នំទេបងឯងអត់ដឹងទេមែនថាវាគ្រោះថ្នាក់យើងមិនគួរធ្វើដំណើរយប់ឡើងទេនិយាយទៅពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់មិនសូវជារស់រាយរាក់ទាក់ប្រហែលទេគាត់និយាយមកស្រែកដាក់ក្រុមចាយចន្ទាប៉ុន្តែវាចម្លែកមួយគឺអំឡុងពេលដែលពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្រែកនិយាយគឺគាត់យកពិលចាំងភ្នែកចាយចន្ទានិយាយទៅគាត់ចាំងកដាមុខយើងហ្មងគាត់ចាំងអញ្ចឹងគ្នាចាយចន្ទា6នាក់ចាំងទៅវិញទៅមកចាំងរតែកដាមុខចាំងចំកែវភ្នែកយើងអត់ឲ្យយើងមើលគាត់ឃើញលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគិតមើលមនុស្សទូទៅគេចាំងពិលអញ្ចឹងយើងគួរតែចាំងនៅខ្លួនឬក៏នៅជើងនៅអីទៅមែនទេយើងមិនគួរចាំងភ្នែកគេទេតែពូម្នាក់ហ្នឹងអត់ទេចាំងចំកដាមុខហ្មងដូចថាគាត់ចង់ឃើញមុខចាយចន្ទាច្បាស់អញ្ចឹងណាហើយគាត់ស្រែកថាឲ្យមកសន្ទុះអញ្ចឹងទៅបានចាយចន្ទាគាត់ថាពូមុននឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំចង់សុំពិលពីពូបានអត់ពីព្រោះទូរស័ព្ទពូខ្ញុំចង់អស់ថ្មហើយអត់មានពិលអត់មានអីទេតែពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់អត់ឲ្យគាត់ថាគាត់មានតែពិលមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើគាត់ឲ្យគាត់អត់មានពិលប្រើអញ្ចឹងណាចឹងគាត់ថាអត់ឲ្យទេហើយដេញក្រុមចាយចន្ទាហ្នឹងឲ្យទៅលឿនទៀតនិយាយទៅមិនធំតែសម្ដែងអាក្រក់ឯណាចិត្តអាក្រក់ទៀតដេញពួកគាត់ចេញអញ្ចឹងហើយបានក្រុមចាយចន្ទាគាត់ដើរចេញពីមុខផ្ទះពូម្នាក់ហ្នឹងមកហើយបានធ្វើដំណើរចុះពីលើភ្នំហ្នឹងតទៀតហើយពេលហ្នឹងគូយប់ជ្រៅមែនតើណាគ្រប់យ៉ាងគូអាងឹតឆឹងហើយស្ងាត់ជ្រាបតែស្រីអ្នករំរបាំម្នាក់ហ្នឹងនៅតែដើរតាមចាយចន្ទារហូតអត់តន់ទៅណាទេនៅតែលឺសំឡេងដើរសំឡេងកងដៃកងជើងអីហ្នឹងនៅក្បែរខ្លួនចាយចន្ទារហូតនិយាយទៅតាមស្អិតតាមជាប់មែនតើហើយមានចង្វាក់មួយពេលហ្នឹងចាយចន្ទាគាត់មិនចង់ងាកទៅមើលទេប៉ុន្តែដូចថាគាត់ងាកកទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៅលេងគាត់ឃើញស្រីម្នាក់ហ្នឹងហើយគាត់ងាកទៅឃើញមុខស្រីរបាំម្នាក់ហ្នឹងពុបស្រីម្នាក់ហ្នឹងអញញឹមមាត់អាយ៉ះដល់តាជាហើយគាត់ស្រែកមកចាយចន្ទាថាហើយមើលឃើញអញតើម៉ែធ្វើមិនឃើញហើយមើលឃើញអញតើនិយាយទៅគាត់ព្យាយាមសួរយើងគាត់ចង់បានចម្លើយពីយើងហើយចាយចន្ទានៅតែស្ងៀមនៅតែទ្រាំទាំងតែភ័យចង់ងាប់តែទ្រាំអត់ចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិខ្លាចហើយអំឡុងពេលដែលគាត់មិនចង់និយាយមិនចង់ស្ដីអីទាំងអស់ហ្នឹងស្រាប់តែមិត្តភ័ក្តិស្រីមកសួរចាយចន្ទាថាកើតអីបានឯងភ័យហើយខ្លាចអញ្ចឹងគាត់មិនចង់និយាយតែមិត្តភ័ក្តិគាត់មកសួរអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ទ្រាំឆ្លើយទៅណាគាត់ថាអត់អីទេដើរទៅហើយក៏នាំគ្នាដើរទៅមុខបន្តទៀតទៅប៉ុន្តែចាយចន្ទាគាត់ថាពេលដែលឡើងមកលើភ្នំមានអារម្មណ៍ថាដូចវារៀងលឿនទោះបីជាវាឆ្ងាយប៉ុន្តែយើងដើរមកដូចថាមួយផ្លែតដល់អញ្ចឹងណាតែដល់ពេលឥឡូវនេះដើរចុះទៅវិញគឺយូរមែនតើដើរឡើងមកសន្ទុះធំហើយដូចថានៅតែមិនទាន់ដល់អញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងម្នាក់ហត់មែនតើព្យាយាមដើរហើយអំឡុងពេលដើរហ្នឹងស្រីរបាំម្នាក់ហ្នឹងនៅតែសួររហូតឃើញអញអត់ហើយឃើញអញមែនហើយមើលឃើញអញតើនិយាយទៅពេលហ្នឹងចាយចន្ទាគាត់ចង់នេះណាចង់ខឹងវិញណាចង់លក្ខណៈថាស្រែកមកតំហឹងថាអញឃើញចង់របៀបអញ្ចឹងតែទ្រាំតែទប់ចុះសួរច្រើនពេកដូចថាវាលែងទៅជាខ្លាចវាទៅជារំខានវិញពេលហ្នឹងតែព្យាយាមទ្រាំនៅស្ងៀមអញ្ចឹងហើយដើរទៅមុខរហូតហើយចាយចន្ទាគាត់ថាស្រីរបាំម្នាក់ហ្នឹងដំបងគ្រាន់តែស្រែកសួរគាត់ទេសួរថាឃើញអត់ឃើញអញមែនអីចឹងទៅតែយូរទៅមិនធំតែស្រែកសួរទេស្រីម្នាក់នោះអើតកមកហ្មងអើតកមកលក្ខណៈថាមើលចាយចន្ទាឲ្យចិត្ត
ហើយគាត់ព្យាយាមញឹមព្យាយាមបញ្ចេញសម្លេងព្យាយាមឲ្យចាយចន្ទាហ្នឹងដូចថាឆ្លើយតបនឹងគាត់ណាគឺក្រោយមកធ្វើអញ្ចឹងហ្មងដល់ថ្នាក់អោតកមកញឹមមួយអញ្ចឹងទៅហើយមាត់គេអាយ៉ាដល់គុំតិចតែដូចប្រាប់អញ្ចឹងចាយចន្ទាគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនគាត់ធ្លាប់ជួបខ្មោចបែបហ្នឹងច្រើនណាអញ្ចឹងគាត់បានតែធ្វើងាកមុខចេញហើយធ្វើមិនដឹងមិនលឺហើយដល់ចុះពីលើភ្នំហ្នឹងបន្តទៀតទៅហើយពេលហ្នឹងចាយចន្ទាគាត់មិននឹងមិនទេគាត់ថាមានអារម្មណ៍ដូចពួកគាត់ហ្នឹងណាវែងផ្លូវពីព្រោះដើរមកយូរហើយតែអត់មានឃើញតម្រុយអីដែលវាបង្ហាញថាពួកគាត់ដើរចិត្តដល់តាំងអញ្ចឹងណាគឺវាអត់មានសោះគ្រប់យ៉ាងមើលទៅដូចផ្លែកដូចចម្លែកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលនោះមានអារម្មណ៍ថាវងវែងផ្លូវតែដល់ពេលមានអារម្មណ៍ថាវែងអញ្ចឹងភ្លាមចាយចន្ទាគាត់ក៏យកទូរស័ព្ទគាត់ដើម្បីខលទៅរកបងតាហ៊ានដែលគាត់យាមនៅជើងភ្នំហ្នឹងណាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងចាយចន្ទាយកទូរស័ព្ទឡើងមកគឺអត់មានសេវាទេគឺវាអត់មានលក្ខណៈខ្វែងហ្មងណាអញ្ចឹងយើងអត់អាចខលបានទេហើយចាយចន្ទាគាត់សួរមិត្តភក្តិគាត់សួរថាមានទូរស័ព្ទពីណាមានសេវាអត់បើសិនជាមានឲ្យបញ្ញាប់ខលទៅរកបងតាហ៊ានឲ្យគាត់មកជួយអញ្ចឹងទៅតែមិត្តភក្តិគាត់យកទូរស័ព្ទមកមើលទាំងអស់គ្នាគឺគ្មានសេវាទាំងអស់និយាយទៅគឺខ្វែងទាំងអស់អញ្ចឹងធ្វើអីក៏អត់បានដែរបានតែត្រឹមដើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណាហើយចាយចន្ទាគាត់ថាត់ដើរឡើងមកសន្ទុះទៀតឡើងកន្លះម៉ោងទៅមុខទៀតណាបានគាត់ទៅដល់ចំណុចមួយហើយគាត់លើកទូរស័ព្ទគាត់មកមើលទៅគាត់ថាទូរស័ព្ទគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងមានសេវាប៉ុន្តែវាមានខ្សោយមែនតើដូចថាមានមួយកម្មអញ្ចឹងណាតែវាអាចឲ្យយើងហ្នឹងខលឬក៏សញ្ញោទៅបានអញ្ចឹងចាយចន្ទាអត់ចាំយូរទេបញ្ញាប់ខលទៅរកបងតាហ៊ានម្នាក់ហ្នឹងហើយខលទៅដំបងចូលប៉ុន្តែអត់លើកទេគាត់ព្យាយាមខលចឹងរហូតហើយខលយ៉ាងណាក៏ខលមិនលើកដែរហើយដល់ពេលមិនដឹងធ្វើម៉េចចាយចន្ទាគាត់ក៏ផ្ញើសារទៅផ្ញើសារទឹងអញ្ចឹងទៅហើយមកសន្ទុះក្រោយប្រហែលជា10ទៅ15នាទីបានបងតាហ៊ានម្នាក់នោះខលមកចាយចន្ទាវិញហើយគាត់ទៅខលមកភ្លាមចាយចន្ទាហ្នឹងគាត់ហៅបងតាហ៊ានឲ្យជួយមកយកគាត់តិចមកពីព្រោះក្រុមពួកគាត់កំពុងតែនៅតាមផ្លូវហើយមិនដឹងជាដើរដល់ណាហើយទេមានអារម្មណ៍ថាដូចវែងតិចអីតិចចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យបងតាហ៊ានបញ្ញាប់មកជួយគាត់ផងហើយបងតាហ៊ានគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ឲ្យក្រុមចាយចន្ទាហ្នឹងណាថាឲ្យដើរចុះពីលើភ្នំមកចាំគាត់ឡើងទៅជួយឲ្យដូចថាដើរចុះបដាមកអញ្ចឹងណាចឹងចាយចន្ទាក៏អរគុណតាមហ្នឹងទៅនិយាយទៅពេលនោះសំណាងមែនតើដែលទូរស័ព្ទគាត់មានសេវាពីព្រោះនៅតំបន់ព្រៃភ្នំបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយមែនទេថាទូរស័ព្ទវាមិនងាយនឹងមានសេវាទេតែពេលហ្នឹងទូរស័ព្ទគាត់មានសេវាអញ្ចឹងចាត់ទុកថាជាសំណាងមួយអញ្ចឹងណាហើយក៏ដើរចុះមកបន្តទៀតមកដើរដូចថាចាំបងតាហ៊ានឡើងមកជួយអញ្ចឹងណាតែចាយចន្ទាគាត់ថាដើរបានមកសន្ទុះទៀតស្រាប់តែទៅដល់ចំណុចមួយចាយចន្ទាគាត់ថាគាត់ឃើញនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងព្រៃជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងអាកន្លែងល្ងិតណាគាត់ថាគាត់ឃើញភ្នែកពណ៌ក្រហមសម្លឹងមើលមកក្រុមពួកគាត់ហើយភ្នែកដែលគាត់ឃើញនោះគឺច្រើនគូមែនតើដូចរបៀបមានអីកំពុងតែសម្លឹងមើលគាត់ជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងណាគាត់ឃើញច្រើនមែនតើតែគ្រាប់ភ្នែកក្រហមដែលគាត់ឃើញហ្នឹងណាគាត់ថាវានៅខ្ពស់ពីដីមិនដល់1ម៉ែត្រទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់មើលអត់ឃើញទេថាវាជាអីគាត់ក៏សន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាសត្វព្រៃឬមួយក៏ឆ្កែចចកឬមួយក៏ជាអីម្យ៉ាងទៅពីព្រោះមើលអត់ឃើញឃើញតែភ្នែកដែលវាចាំងមកតិចហ្នឹងណាឃើញតែក្រហមមកគូជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងតែអ្វីដែលវាព្រឺសបល់គឺមិត្តភក្តិគាត់អត់មានអ្នកណាឃើញទេឃើញតែចាយចន្ទាម្នាក់ឯងទេពីព្រោះចាយចន្ទាគាត់សួរមិត្តភក្តិគាត់ថាមានពីណាឃើញភ្នែកក្រហមមើលមកអត់តែមិត្តភក្តិគាត់អត់មានពីណាឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាភ្នែកក្រហមដែលគាត់កំពុងតែឃើញហ្នឹងណាវាមិនមែនជាមនុស្សទេឬក៏មិនមែនជាសត្វធម្មតាអញ្ចឹងណាវាប្រកាសជាខ្មោចឬក៏ជាវិញ្ញាណសត្វឆ្កែសត្វអីក៏មិនដឹងដែរនិយាយងាយទៅវាគឺជាអមនុស្សដោយសារតែមានតែចាយចន្ទាម្នាក់ទេដែលមើលឃើញខ្មោចអញ្ចឹងមិត្តភក្តិម្នាក់មើលអត់ឃើញមិនមានន័យថាអាហ្នឹងវាពីខ្មោចមែនទេអញ្ចឹងពេលសួរមិត្តភក្តិម្នាក់អត់មានអ្នកណាឃើញទេទាំងដែលគាត់ឃើញនៅមុខច្បាស់កន្លែងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់យល់ណាគាត់អត់សួរទៀតទេគាត់ថាអត់អីអញ្ចឹងដើរទៅមុខទៀតហើយចាយចន្ទាហ្នឹងគាត់ក៏ព្យាយាមធ្វើខ្លួនធម្មតាទៅតែអាភ្នែកក្រហមហ្នឹងឃើញតាមផ្លូវរហូតហើយមិនត្រឹមតែឃើញភ្នែកក្រហមទាំងអស់ហ្នឹងទេស្រីអ្នករាំរបាំហ្នឹងគឺនៅតែស្រែកដូចដើមស្រែកសួរឃើញអត់ឯងឃើញតើមិនក៏ឯងធ្វើមិនឃើញនិយាយទៅស្រែកសួរមកអញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងចាយចន្ទាពេលហ្នឹងគាត់មិនដឹងគួរខ្លាចមួយណាដូចថាឥឡូវឃើញទាំងភ្នែកក្រហមផងឃើញទាំងស្រីរបាំផងដល់ពេលជិះទៅមិនដឹងជាគួរតែខ្លាចមួយណាមុនអញ្ចឹងណាតែព្យាយាមទប់ស្មារតីទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដើរទៅមុខរហូតហើយដល់ពេលដើរយូរទៅលេងលឺសំឡេងម៉ូតូបើកមកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងពួកគាត់គិតណាថាប្រហែលជាបងតាហ៊ានគាត់បើកម៉ូតូឡើងមកជួយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដូចថារៀងអបន្តិចណាហើយសំឡេងមួយហ្នឹងលឺកាន់តែចិត្តទៅរហូតតតែម៉ូតូមួយហ្នឹងមកដល់ចាយចន្ទាគាត់ហួសចិត្តមែនតើដោយសារតែបងតាហ៊ានដែលមកហ្នឹងគឺគាត់មកតែឯងទេហើយគាត់ជិះម៉ូតូតែមួយគ្រឿងមកទេតែឥឡូវនេះគ្នាចាយចន្ទា6នាក់
ហើយគាត់ជិះម៉ូតូតែមួយគ្រឿងមកហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនគិតមើលថាគួរជួយអ្នកណាឬក៏ទុកអ្នកណាឲ្យនៅសិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងហួសចិត្តមែនតើហើយបងតាហ៊ានហ្នឹងគាត់មកដល់ភ្លាមណាគាត់ស្រែកជេរថាឲ្យក្រុមចាយចន្ទាហ្នឹងគាត់ថាហេតុអីក៏ដើរទាំងយប់ប្រលប់ហេតុអីក៏ថ្មើរនឹងហើយមិនទៅគេងនៅតាំងមិនទៅនៅកន្លែងដែលគាត់បោះតង់ហ្នឹងណាពីព្រោះយប់ជ្រៅគេអត់ឲ្យដើរទេនៅតំបន់ភ្នំមួយហ្នឹងណាតែចាយចន្ទាគាត់ក៏ប្រាប់តាមតាណាទៅគាត់ថាគាត់មើលមេឃមើលផ្កាយហួសម៉ោងហួសពេលអញ្ចឹងទៅហើយបងតាហ៊ានហ្នឹងគាត់និយាយហើយគាត់ក៏លើកអេកូរបស់គាត់ណាដើម្បីហៅបងតាហ៊ានផ្សេងទៀតឲ្យមកជួយប៉ុន្តែពេលដែលគាត់លើកអេកូមកនិយាយហ្នឹងគាត់និយាយទៅកាន់គ្នាគាត់ណាគាត់ថាយកម៉ូតូ2 3ទៀតមកឡើងមកជួយយកបងប្អូនចុះពីលើភ្នំបន្តិចហើយទាំងអស់មាន7នាក់គាត់និយាយក្នុងអេកូអញ្ចឹងណាតាំងតែចាយចន្ទាក្រុមគាត់មានតែ6នាក់ទេហើយដល់ពេលលឺអញ្ចឹងចាយចន្ទាគាត់ស្រែកទៅភ្លាមគាត់ថាបងគ្នាខ្ញុំមានតែ6នាក់ទេហើយបងតាហ៊ានម្នាក់ហ្នឹងគាត់លឺអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ងាកឆ្វេងងាកស្ដាំមើលណាហើយបងគាត់រាប់ទៅឃើញ6នាក់ពិតមែនហើយបងគាត់និយាយទៅកាន់បងតាហ៊ានផ្សេងទៀតហ្នឹងឲ្យឡើងមកជួយមកគ្នាទាំងអស់មាន6នាក់គាត់និយាយហើយគាត់ទុកអេកូគាត់វិញទៅហើយបានគាត់ប្រាប់ចាយចន្ទាគាត់ថាមិញហ្នឹងគាត់ឃើញគ្នា7នាក់ហើយគាត់ឃើញមានមនុស្សស្រីម្នាក់ឈរពីក្រោយចាយចន្ទាមិនថាឈរបែបបាំងណាឈរបែបដូចថានៅពីក្រោយខ្នងចាយចន្ទាអញ្ចឹងណាដូចថាឃើញតែមុខតិចក្បាលតិចអញ្ចឹងបងតាហ៊ានម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្មានតែ7នាក់ហើយចាយចន្ទាលឺអញ្ចឹងហើយគាត់ដឹងហើយមែនទេថាអ្នកដែលបងតាហ៊ានឃើញហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្រីរបស់ម្នាក់ហ្នឹងណាដូចថាគាត់តាមមកជាប់រហូតតែចាយចន្ទាគាត់ធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺអញ្ចឹងពេលហ្នឹងនៅស្ងៀមអត់មានស្លន់ស្លោអីទេប៉ុន្តែមិត្តភក្តិគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀងភ័យរៀងខ្លាចណាហើយដោយសារតែក្រុមចាយចន្ទាដូចថាគាត់មិនចង់ចាំយូរដូចថាមិនដឹងជាបងតាហ៊ានឡើងមកជួយនឹងថ្មណាឡើងមកដល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ថាឥឡូវចេះទៅបងឯងជិះម៉ូតូចុះទៅចាំពួកខ្ញុំរត់តាមពីក្រោយនិយាយទៅសុកចិត្តរត់តាមម៉ូតូពីព្រោះអត់ចង់ចាំយូរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងតាហ៊ានក៏អូខេតាមហ្នឹងទៅហើយចាយចន្ទាគាត់ក៏ឲ្យមិត្តភក្តិស្រីម្នាក់ដែលគាត់ដូចថាគាត់ឈឺជើងជាងគេឲ្យមិត្តភក្តិស្រីម្នាក់ហ្នឹងឡើងម៉ូតូជាមួយបងតាហ៊ានហើយបងតាហ៊ានគាត់ក៏បើកម៉ូតូចុះតាមជំរាបភ្នំហ្នឹងចុះតិចទៅហើយពួកគាត់ទាំង5នាក់ទៀតរត់តាមម៉ូតូពីក្រោយនិយាយទៅពេលហ្នឹងធ្វើមិនក៏បានដែរឲ្យតែចេញពីកន្លែងហ្នឹងបានណាទៅសិនតែអត់មានខ្លាចហត់អត់មានអីទេហើយអាមឡុងពេលដែលគាត់រត់តាមម៉ូតូហ្នឹងចាយចន្ទាគាត់ថាសំលេងមនុស្សស្រីរបស់ម្នាក់ហ្នឹងនៅតែស្រែកដូចដើមនិយាយទៅតាមគាត់ជាប់អត់មានឃ្លាតពីគាត់ទេហើយសួរសំណួរដដែលហ្នឹងឃើញអញមែនឃើញអញអត់សួរអញ្ចឹងរហូតហើយបងតាហ៊ានជាមួយមិត្តភក្តិផ្សេងអត់មានអ្នកណាឃើញទេគឺមានតែចាយចន្ទាម្នាក់ឯងហ្នឹងដែលឮសំឡេងហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំអាណិតចាយចន្ទាមែនតើហ្នឹងបងដូចថាគាត់ត្រូវឮសំឡេងបែបហ្នឹងតាមផ្លូវមករហូតគិតមើលវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេមែនទេដូចថាវាអាចធ្វើឲ្យយើងនេះឈួតបានណាឮសំឡេងអញ្ចឹងមករហូតតាមរហូតអញ្ចឹងគិតមើលវេទនាមែនទេប៉ុន្តែព្យាយាមរត់តាមបងតាហ៊ានម្នាក់ហ្នឹងទៅហើយបងតាហ៊ានម្នាក់ហ្នឹងគាត់បើកម៉ូតូយឺតទេណាដូចថាឲ្យពួកគាត់រត់តាមតន់អញ្ចឹងណាហើយពួកគាត់ក៏រត់អញ្ចឹងរត់ឡើងមកសន្ទុះធំបានទៅដល់កន្លែងដែលពួកគាត់បោះតង់ហ្នឹងហើយទៅដល់ក៏នាំគ្នាប្រកាត់ភ្លើងប្រកាត់អីឈប់សម្រាកអង្គុយបាត់ហត់មកសន្ទុះទៅបាននាំគ្នាចូលសម្រាកនៅក្នុងតង់ហើយវាសំណាងមួយដែរបងប្អូនអាកន្លែងដែលគាត់បោះតង់ហ្នឹងណាពេលហ្នឹងមានបងតាហ៊ានគាត់មកគេងនៅលើហ្នឹងដែរតែបងតាហ៊ានដូចថាគាត់គេងចង់រឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមចាយចន្ទាដូចថាគាត់រៀងស្ងប់ចិត្តបន្តិចមិនសូវជាខ្លាចមិនសូវជាអីប្រមាណណាដូចថាបានបងតាហ៊ានជាគ្នាអញ្ចឹងណាតែចាយចន្ទាគាត់ថានៅយប់មួយហ្នឹងមនុស្សស្រីរបស់ម្នាក់ហ្នឹងមិនតន់ទៅណាទេគឺដើរកវ៉ែលតង់ចាយចន្ទាហ្នឹងដើរទៅវិញទៅមកហើយហេតុផលអីដែលគាត់ដឹងថាស្រីរបស់ម្នាក់ហ្នឹងដើរដោយសារតែឮសំឡេងកងដៃកងជើងគឺគ្រាន់តែឮគឺដឹងហ្មងថាស្រីម្នាក់ហ្នឹងកំពុងតែដើរហើយគាត់ដើរបែបរំបែបអីចឹងទៅប៉ុន្តែពេលហ្នឹងចាយចន្ទាគាត់នៅក្នុងតង់គាត់អត់មានខ្វល់អត់មានអីទេចង់ដើរក៏ដើរទៅចឹងណាហើយមិត្តភក្តិផ្សេងក៏អត់មានអ្នកណាឮសំឡេងអត់មានអ្នកណាជួបដែរអញ្ចឹងបានត្រឹមតែសង្ងំគេអញ្ចឹងរហូតទល់ភ្លឺហើយគាត់តែភ្លឺឡើងភ្លាមពួកគាត់បញ្ញាប់រើអីវ៉ាន់ចុះពីលើភ្នំផ្លែតដោយសារម្នាក់ដូចថាលេងសើសប្បាយណាហើយកម្រងពួកគាត់ហ្នឹងថាមកគេនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងពីយប់ប៉ុន្តែបានតែមកយប់ទេក៏នាំគ្នាចេញមកវិញហើយពេលគាត់រៀបចំអវ៉ាន់ហើយធ្វើដំណើរចុះពីលើភ្នំវិញហ្នឹងអត់មានហេតុការណ៍អីចម្លែកកើតឡើងទេប៉ុន្តែពេលគាត់ចុះមកដល់ក្រោមហើយគាត់ចូលទៅញ៉ាំបាយនៅកន្លែងហាងបាយមុនហ្នឹងមុនពេលគាត់ចូលព្រៃគាត់មិនចូលញ៉ាំបាយនៅហាងមួយកន្លែងឥឡូវហ្នឹងគាត់ចូលហាងហ្នឹងដូចដើមប៉ុន្តែពេលគាត់ចូលទៅក្នុងហាងហ្នឹងហើយគាត់កំពុងតែអង្គុយញ៉ាំបាយស្រាប់តែអ៊ំស្រីអ្នកលក់បាយគាត់មកសួរចាយចន្ទាថាហេតុអីក៏មិនហៅមិត្តភ័ក្តិចូលមកញ៉ាំផងគាត់សួរអញ្ចឹងហើយចាយចន្ទាគាត់សួរទៅវិញថាមិត្តភ័ក្តិណាបានអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាមុនហ្នឹងគាត់ឃើញស្រីម្នាក់ឈរនៅមុខហាងហើយស្រីម្នាក់ហ្នឹងសម្លឹងមើលមុខចាយចន្ទាសម្លឹងបែបមិនដាក់ភ្នែកតែឥឡូវគាត់លេងនៅហើយតែមុនហ្នឹងអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងឃើញហើយបានចាយចន្ទាគាត់ងើបពីតុទៅហើយគាត់ដើរទៅប្រាប់អ៊ំម្នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវយប់មិញហ្នឹង
គាត់តែយប់មិញពេលដែលគាត់ឡើងទៅលើភ្នំមានស្រីរបាំម្នាក់តាមគាត់ហើយតាមគាត់អត់ឈប់ទេតាមផងស្រីដាក់គាត់ផងដោយរបៀបចង់តោងចង់តាមយើងអញ្ចឹងណាហើយគាត់តែគាត់ប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងភ្លាមណាអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងដូចថាគាត់មានញៀនគាត់មានវិជ្ជារបស់គាត់អញ្ចឹងណាគាត់ក៏យកទឹកមួយកែវហើយគាត់ឲ្យចាយចិន្តាហ្នឹងយកទឹកហ្នឹងទៅស្រោចនៅដីហើយស្រោចបដៅនិយាយបដៅថាហាមតាមកុំតាមគាត់ទៀតជូនដំណើរគាត់តែប៉ុណ្្នឹងបានហើយកុំមកតាមគាត់អត់ឲ្យតាមទេអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងប្រាប់ឲ្យចាយចិន្តាធ្វើអញ្ចឹងហើយចាយចិន្តាគាត់ក៏ធ្វើតាមទៅគាត់យកទឹកមួយកែវទៅស្រោចនៅដីទៅហើយនិយាយដូចតែអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងប្រាប់អញ្ចឹងណាតែកុំឲ្យតាមគាត់ក៏អត់ឲ្យតាមទេហាមតាមអត់អនុញ្ញាតឲ្យតាមទេហើយដល់ពេលធ្វើហើយបានអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ចាយចិន្តាថាប្រហែលជាវិញ្ញាណខ្មោចព្រៃខ្មោចភ្នំគាត់ឃើញចាយចិន្តាមានប៉ុនឃើញចាយចិន្តាមើលឃើញគាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏ចង់តាមអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅវាអត់មានរឿងអីដែលធំដុំទេគឺលក្ខណៈថាឃើញហើយចាប់អារម្មណ៍ចង់តាមអញ្ចឹងណាគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយចាយចិន្តាគាត់ក៏សួរអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងវិញថាធ្លាប់ដឹងដំណឹងអីពីស្រីរបាំម្នាក់ហ្នឹងអត់នៅម្ដុំហ្នឹងធ្លាប់មានស្រីរបាំណាស្លាប់ឬមួយក៏មានហេតុការណ៍អីកើតឡើងអត់ចឹងណាតែអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាអត់ដឹងទេហើយគាត់ថានៅតំបន់ហ្នឹងគ្មានមនុស្សស្រីរបាំណាមកស្លាប់នៅហ្នឹងទេមិនដែលមានប្រវត្តិបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែអ៊ំស្រីគាត់ប្រាប់ថានៅតំបន់ហ្នឹងគឺសបោអ្នកលេងមន្តអាគមគាត់ថានៅភ្នំហ្នឹងសបោណាស់អ្នកដែលមករៀនមន្តអាគមហើយគេរៀនហ្នឹងគឺគេរៀននៅក្នុងព្រៃហ្មងគេដូចលក្ខណៈថាទៅអង្គុយតាំងសមាធិអង្គុយរៀនមន្តអាគមអីគេផ្សេងនៅលើភ្នំហ្នឹងណាគឺសបោអ្នកបែបហ្នឹងអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងថាអាសាឃើញណាគ្រូខ្មោចគ្រូអីគេហ្នឹងអាសាចូលទៅរៀនអាគមរៀនអីរបស់គេអានេះគាត់មិនច្បាស់ណាគាត់ថាគាត់អាសាឃើញអញ្ចឹងគាត់គិតថាប្រហែលជាវិញ្ញាណស្រីរបាំម្នាក់ហ្នឹងវាជាវិញ្ញាណដែលគេបោះចោលឬក៏ជាវិញ្ញាណអំពើមន្តអាគមអីម្យ៉ាងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងអ្វីដែលគាត់វិភាគគឺគាត់អត់ច្បាស់ប្រហែលទេហើយចាយចិន្តាគាត់ក៏នឹកឃើញទៅដល់ពូម្នាក់ដែលនៅផ្ទះមួយខ្នងតាមផ្លូវឡើងភ្នំហ្នឹងណាគាត់សួរអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងថាស្គាល់ពូម្នាក់ហ្នឹងអត់ពីព្រោះឃើញពូហ្នឹងគាត់នៅតែឯងគាត់នៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់នឹងមិនមែនដែលជាគ្រូខ្មោចដែលជាអ្នករៀនមន្តអាគមអញ្ចឹងណាហើយអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់លើហើយគាត់ភ្ញាក់មែនតើហើយគាត់ប្រាប់ចាយចិន្តាថាពូម្នាក់ដែលនៅផ្ទះតាមផ្លូវឡើងភ្នំហ្នឹងណាគឺគាត់ស្លាប់យូរហើយគាត់ស្លាប់តាំងពី 4-5 ឆ្នាំមុនណាហើយពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នករៀនមន្តអាគមពិតមែនគាត់ជាគ្រូខ្មោចគ្រូអំពើគ្រូស្នេហ៍អញ្ចឹងណាតែគាត់តែថាពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សល្អគាត់អត់ធ្វើអំពើដាក់គេទេគាត់មានតែជួយដោះអំពើឬក៏អ្នកណាមានបញ្ហាអីទៅរកគាត់ទៅគាត់នឹងជួយនិយាយទៅគាត់ជាគ្រូល្អម្នាក់អញ្ចឹងណាហើយផ្ទះមួយខ្នងដែលនៅតាមផ្លូវឡើងភ្នំហ្នឹងគឺជាផ្ទះដែលគាត់អង្គុយតាំងសមាធិជាផ្ទះដែលគាត់ទុកសម្រាប់រៀនអាគមរបស់គាត់ហ្នឹងតែស្រាប់តែថ្ងៃមួយមិនដឹងជាមានរឿងអីទេស្រាប់តែគាត់ស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយការស្លាប់របស់គាត់គឺចម្លែកមែនតើគាត់ស្លាប់ទាំងអង្គុយតាំងសមាធិដោយរបៀបមនុស្សអង្គុយតាំងសមាធិហើយទៅហ្មងលែងមកវិញពីព្រោះអ្នកដែលទៅឃើញសាកសពគាត់គឺអញ្ចឹងឃើញគាត់អង្គុយតាំងសមាធិហើយឡើងរឹងឆ្កូតឡើងចេញក្លិនហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេសន្និដ្ឋានណាថាគាត់ស្លាប់ដោយសារតែបែកកម្មដ្ឋានឬមួយក៏អាគមដែលគាត់កំពុងតែរៀនហ្នឹងដូចថាខ្លាំងពេកគាត់ទទួលយកអត់បានឬក៏មានគ្រូណាខ្លាំងជាងគាត់មកលេងគាត់អានេះក៏យកអត់ដឹងដែរគាត់តែថាអ្វីដែលគេទៅឃើញសាកសពគាត់គឺអញ្ចឹងគឺស្លាប់ទាំងដែលកំពុងអង្គុយតាំងសមាធិហើយតាំងពីពូម្នាក់នឹងស្លាប់ហើយផ្ទះគាត់មិនដែលមានអ្នកណាហ៊ានទៅរើទេគឺដូចថាគេខ្លាចអញ្ចឹងណាហើយផ្ទះពូម្នាក់នឹងអត់មានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឬក៏អាសនៈអីទេវាគឺជាផ្ទះតទេគឺជាផ្ទះដែលដូចថាគាត់ចូលទៅសម្រាប់អង្គុយតាំងសមាធិហ្មងណាវាអត់មានអាសនៈអត់មានអីដូចផ្ទះគ្រូខ្មោចទេផ្ទះហ្នឹងគឺតទេតែអត់មានអ្នកណាហ៊ានរើចេញហើយអាហ្នឹងបងប្អូនគឺជាប្រវត្តិផ្ទះពូម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិត្តភក្តិគាត់ម្នាក់គ្រាន់តែលឺហើយគឺព្រឺសវល់មែនតើពីព្រោះយប់មិញពួកគាត់6នាក់ឃើញទាំងអស់គ្នាហើយពូម្នាក់ហ្នឹងយកពិលចាំងភ្នែកគាត់ទៀតចាំងដូចមនុស្សអញ្ចឹងណាហើយមិនត្រឹមតែចាំងពិលដាក់ភ្នែកពួកគាត់ទេគឺស្រែកដេញពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យចេញពីផ្ទះគាត់ដើរចុះពីលើភ្នំឲ្យលឿនៗកុំនៅហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់និយាយទៅនិយាយដូចមនុស្សអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក្រុមពួកគាត់ទាំង6នាក់អត់មានអ្នកណាគិតថាពូម្នាក់ហ្នឹងជាខ្មោចទេទៅតែឥឡូវហ្នឹងអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងប្រាប់មកគឺម្នាក់ព្រឺសបល់មែនតើហើយចាយចិន្តាគាត់ឃើញមិត្តភក្តិគាត់ព្រឺសបល់គាត់គិតក្នុងចិត្តគាត់ថាងាប់ហើយគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងព្រឺសបល់ដែរបើអញវិញស្រីរបាំតាមជាប់ខ្លួនអញមិនតន់និយាយផងលក្ខណៈអញ្ចឹងតែនេះគ្រាន់តែគិតក្នុងចិត្តទេណាអត់មានបាននិយាយទៅឲ្យមិត្តភក្តិគាត់ដឹងទេដោយសារតែចាយចិន្តាគាត់ដឹងថាមិត្តភក្តិស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្លាចខ្មោចណាស់តែហ៊ានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃពីព្រោះដើរអត់ដងដូចថាមិនដែលជួបដល់ពេលអញ្ចឹងទៅម្នាក់ចូលចិត្តណាស់អាការដើរព្រៃដើរអីហ្នឹងប៉ុន្តែខ្លាចខ្មោចវាអញ្ចឹងមនុស្សយើងកាន់តែខ្លាចកាន់តែចូលចិត្តហើយចាយចិន្តាគាត់ថាមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលឈ្មោះតាបងប្អូនចាំបានទេពេលដែលដើរក្នុងព្រៃយប់មិញនេះមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះតាហ្នឹងពេលដែលគាត់ដើរសុកគាត់មិនស្រែកមកសួរចាយចិន្តាថាគ្នាយើងមានប៉ុន្មានអ្នកបងប្អូនចាំបានទេ
ហ្នឹងមិត្តភក្តិស្រីម្នាក់ហ្នឹងពេលដែលចេញពីព្រៃហើយបានគាត់លើករឿងហ្នឹងមកប្រាប់ចៅចិន្តាគាត់ថាពេលហ្នឹងហេតុផលដែលគាត់សួរដោយសារតែគាត់ឮសំឡេងសម្រាប់ជើងមនុស្សដើរហើយសម្រាប់ជើងមនុស្សដែលដើរហ្នឹងមិនមែនពួកគាត់ទេគាត់ថា 100% មិនមែនសម្រាប់ជើងគ្នាគាត់ទាំង6នាក់ហ្នឹងទេដោយសារតែសំឡេងដែលគាត់ឮហ្នឹងគាត់ឮដូចរបៀបមនុស្សពាក់កងដៃកងជើងគាត់ឮដើរផងអូសផងដើរផងអូសផងហើយគាត់ឮសំឡេងហ្នឹងបានគាត់យកទៅសួរចៅចិន្តាថាគ្នាយើងមានម៉ានអ្នកហើយចៅចិន្តាគាត់នៅឮអញ្ចឹងភ្លាមគឺគាត់យល់គ្រប់យ៉ាងគឺគាត់ថាមិត្តភក្តិគាត់ម្នាក់ឈ្មោះតាហ្នឹងប្រកាសជាឮសម្រាប់ជើងរបស់ស្រីអ្នករាំរបាំពីព្រោះស្រីម្នាក់នោះដើរតាមចៅចិន្តារហូតអញ្ចឹងមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះតាហ្នឹងគាត់ឮសំឡេងសម្រាប់ជើងតែគាត់មើលអត់ឃើញទេហើយដល់ពេលគាត់មើលអត់ឃើញអញ្ចឹងទៅបានគាត់មកសួរថាគ្នាគាត់ហ្នឹងមានម៉ាស់អ្នកហើយចៅចិន្តាគាត់ឮអញ្ចឹងទៅក៏គាត់អត់បាននិយាយការពិតដែរណានិយាយទៅគាត់ព្យាយាមលាក់មិត្តភក្តិគាត់អត់ចង់ឲ្យមិត្តភក្តិគាត់ខ្លាចថ្ងៃក្រោយអត់បានដើរជាមួយគ្នាទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើអត់ដឹងអត់ឮប្រាប់ថាមិត្តភក្តិគាត់នឹងប្រហែលជាគិតខ្លួនឯងឮខ្លួនឯងអីចឹងទៅគាត់អត់មានឮទេគាត់ឆ្លើយទៅអញ្ចឹងវិញណាអាចំណុចហ្នឹងដែលវាបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាមនុស្សម្នាក់គឺមានញៀនខុសៗគ្នាដោយចៅចិន្តាគាត់មានញៀនបែបខ្លាំងគាត់មើលឃើញខ្មោចស្រស់ៗហ្មងតែបើមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះតាហ្នឹងគាត់ក៏មានញៀនដែរប៉ុន្តែញៀនគាត់ដូចថានៅស្ទើដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ឮតែសំឡេងមនុស្សស្រីរបាំម្នាក់នោះដើរទេហើយដល់ពេលមិត្តភក្តិផ្សេងទៀតដូចថាញៀនគាត់មិនសូវជាខ្លាំងប្រមាណណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់មានអ្នកណាឃើញស្រីអ្នករាំរបាំទេប៉ុន្តែទៅជាទៅឃើញពូដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៅតាមផ្លូវហ្នឹងទៅជាឃើញពូម្នាក់នោះវិញហើយឃើញទាំងអស់គ្នាឃើញស្រស់តែបើតាមខ្ញុំគិតវិញ្ញាណពីរហ្នឹងគឺគាត់មកបែបខុសគ្នាម្នាក់គឺគាត់មកតាមដូចស្រីអ្នករាំរបាំអញ្ចឹងគឺគាត់មកតាមចៅចិន្តាអញ្ចឹងគោលបំណងគាត់គឺចង់ឲ្យចៅចិន្តាឃើញគាត់ចង់មកលងចង់មកឲ្យឃើញដើម្បីគាត់តោងគាត់តាមអញ្ចឹងណាហើយបើពូម្នាក់ដែលនៅផ្ទះខ្ទមតាមផ្លូវហ្នឹងពូម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មកបង្ហាញខ្លួនគាត់មកហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំង6នាក់ហ្នឹងឃើញហ្មងហើយគាត់មកបែបល្អគឺគាត់ដេញឲ្យបងទាំង6នាក់ហ្នឹងចុះពីភ្នំឲ្យលឿនពីព្រោះនៅតំបន់ហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់អីចឹងទៅនិយាយទៅគាត់មកបែបល្អអញ្ចឹងពីវិញ្ញាណហ្នឹងគឺគាត់មកបែបខុសគ្នាហើយក្រុមពួកគាត់ញ៉ាំបាយញ៉ាំអីហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរមកផ្ទះវិញហើយពេលដែលមកផ្ទះវិញដំបូងចៅចិន្តាគាត់ថាស្រីរបាំម្នាក់នោះនៅតែមកតាមគាត់ទៀតតែគាត់ថាមកតាមហ្នឹងមិនមែនមកដូចនៅក្នុងព្រៃទេនៅក្នុងព្រៃគឺមកចិត្តខ្លួនហ្មងតែពេលដែលគាត់មកដល់ផ្ទះនេះស្រីម្នាក់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺមកតាមយល់សប្តិដូចថាចូលមកបញ្យល់សប្តិគាត់មកតាមគាត់ចង់នៅជាមួយគាត់ចឹងណាហើយចៅចិន្តាគាត់យករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ម៉ាក់គាត់ទៅបានម៉ាក់គាត់នាំចៅចិន្តាហ្នឹងទៅរកគ្រូដែលម៉ាក់គាត់ទៅមើលជាប្រចាំណាហើយគ្រូម្នាក់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីហើយរកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមួយចំនួនពាក់ឲ្យចៅចិន្តាទៅហើយចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកចៅចិន្តាគាត់ថាគាត់មិនដែលជួបស្រីរបាំម្នាក់ហ្នឹងទៀតទេដូចថាក្រោយពីធ្វើពិធីហើយស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏គាត់ត្រឡប់ទៅវិញចឹងណាហើយគាត់ក៏លេងភ្នំមកកន្លែងហ្នឹងដែរនិយាយទៅខ្លាចទៅហើយស្រីម្នាក់ហ្នឹងមកតាមទៀតចឹងណាហើយទាំងអស់នេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ចៅចិន្តាជាមួយនឹងក្រុមមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលបានទៅជួបនៅតំបន់ព្រៃភ្នំមកកន្លែងហើយនិយាយទៅរឿងមួយនេះគឺខ្ញុំតសើចៅចិន្តាមែនតើដូចថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានញៀនគាត់មើលឃើញខ្មោចបែបច្បាស់ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់មានញៀនពិតមែនតែគាត់ខ្លាចខ្មោចមិនមែនថាឃើញខ្មោចហើយអត់ខ្លាចទេណាគឺឃើញហើយខ្លាចប៉ុន្តែគាត់ទ្រាំបានណាបងប្អូនគិតមើលហើយពេលគាត់ចុះពីលើភ្នំហ្នឹងស្រីរបាំម្នាក់ហ្នឹងតាមគាត់ជាប់រហូតអញ្ចឹងអាចចំណុចហ្នឹងតសើចៅចិន្តាមែនតើបើសិនជាអ្នកខ្លះវិញរឹងជើងដើរមិនរួចទេឬក៏ថាមិនស្រួលនឹងស្លាប់បាត់ហើយឲ្យគេសែងបាត់ហើយតែចៅចិន្តាព្យាយាមងាកមុខចេញដោយថាគាត់ដឹងថាស្រីម្នាក់ហ្នឹងនៅខាងស្ដាំដៃគាត់ងាកទៅឆ្វេងហើយដល់ពេលគាត់ងាកឆ្វេងស្រីរបាំម្នាក់ហ្នឹងមកខាងឆ្វេងគាត់ងាកទៅស្ដាំវិញគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតាមផ្លូវមករហូតដោយថាព្យាយាមងាកមុខចេញណាហើយស្រីម្នាក់ហ្នឹងព្យាយាមស្រែកសួរហើយឃើញអញមែនហើយឃើញអញតើមែនធ្វើមិនឃើញនិយាយទៅគាត់ចង់ឲ្យយើងឆ្លើយថាឃើញអញឃើញហើយបងប្អូនប្រកាសជាយល់ចំណុចហ្នឹងហើយមែនទេថាហេតុអីចៅចិន្តាមិនឆ្លើយតបទៅស្រីម្នាក់ហ្នឹងដោយសារតែវាជាដំណំគឺគេហាមឆ្លើយឬក៏ស្រែកហៅឬក៏និយាយច្រើនអញ្ចឹងណាដោយសារតែពេលដែលយើងឆ្លើយឬក៏យើងនិយាយស្ដីជាមួយវិញ្ញាណអស់ហ្នឹងពួកវិញ្ញាណអស់ហ្នឹងវាអាចតាមយើងបានហើយវាតាមយើងមកភ្ជុំទេប៉ុន្តែវាមានអំណាចលើយើងទៀតអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់បានអញ្ចឹងវិធីល្អបំផុតគឺកុំមាត់កុំតមាត់កុំនិយាយជាមួយធ្វើអត់ដឹងអត់ឮគឺល្អបំផុតតែគ្រាន់តែថាតសើចៅចិន្តាគាត់ធ្វើបានណាគឺដើរចុះពីលើភ្នំមកឆ្ងាយមែនតើប៉ុន្តែធ្វើបានគាត់ទប់អារម្មណ៍គាត់បានអញ្ចឹងអាចចំណុចហ្នឹងដែលតសើគាត់តែដោយគាត់បានបញ្ជាក់ពីដំបូងអញ្ចឹងគឺគាត់មានញៀនបែបហ្នឹងតាំងតែពីក្មេងហើយគាត់អាសាឃើញខ្មោចណាស់គាត់ទៅគេងផ្ទះសំណាក់ឬក៏ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអីហ្នឹងគឺគាត់ឃើញជាប្រចាំ
ចឹងហើយស្មារតីគាត់ដូចថារៀងរឹងមាំជាងអ្នកដែលមិនធ្លាប់ឃើញចឹងណាអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មជាតិបងប្អូនដូចថាយើងឃើញអីច្រើនដងពេកយូរទៅយើងវារៀងស៊ាំណាតែរឿងខ្មោចនេះឃើញច្រើនដងហើយក៏វានៅតែមិនស៊ាំគ្រាន់តែថាវាអាចធ្វើឲ្យយើងធ្វើចិត្តបានណាអាចទ្រាំបានចឹងណាហើយបើនិយាយទៅកាន់វិញ្ញាណស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏អាណិតគាត់ដែរណាដូចថាមិនដឹងថាហេតុអីគាត់ទៅនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងពីព្រោះអ្នកដែលរាំរបាំដូចជាគាត់មិនងាយទៅនៅក្នុងព្រៃទេហើយបើសិនជាមានរឿងអីមានឧបទ្ទវហេតុឬក៏ស្លាប់អីក៏មិនសូវមានដែរអ្នករាំរបាំទៅស្លាប់ក្នុងព្រៃអីដូចមិនសូវមានទេមែនទេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាហេតុអីវិញ្ញាណស្រីរបាំម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅនៅក្នុងព្រៃឬក៏មានអ្នកលេងមន្តអាគមឬក៏ចេះមន្តអាគមខ្មៅហើយទៅសកាត់វិញ្ញាណគាត់នៅក្នុងហ្នឹងឬក៏យកវិញ្ញាណគាត់ទៅចោលនៅហ្នឹងឬក៏មិនមែនអានេះយើងអត់ដឹងប្រវត្តិរបស់គាត់ណាតែគាត់តែដឹងតែមួយយ៉ាងទៅគឺគាត់មិនមែននៅស្រួលទេបើគាត់នៅស្រួលគាត់មិនមែនតាមចាយចិន្តាមកជាប់ចឹងទេមែនទេអញ្ចឹងគាត់តាមហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យចាយចិន្តាជួយគាត់ចង់បានអីមួយយ៉ាងចឹងណាតែគាត់និយាយមិនបានណាគាត់បានតែត្រឹមតាមរហូតចឹងហើយខ្ញុំភ្លេចបញ្ជាក់មួយចាយចិន្តាគាត់ថាក្រោយមកគាត់ក៏បានទៅធ្វើបុណ្យឲ្យស្រីម្នាក់ហ្នឹងដែរដោយថាគាត់មិនដឹងពីប្រវត្តិស្រីរបស់ម្នាក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់អាណិតណាគាត់អាណិតចឹងទៅក៏គាត់ទៅធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងទោះបីជាមិនបានជួយអីច្រើនក៏ជួយបានខ្លះដែរមែនទេហើយហ្នឹងឯងរឿងរ៉ាវរបស់គាត់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្ដាប់មកដល់ចំណុចនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ហើយសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យដំណើរម្នាក់មួយផងហើយអរគុណច្រើនដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃស្ដាប់វីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅដំណើរខ្មោចក្រោយៗទៀតបាយបាយ